Good morning, sir. Sridevi here. Very good morning, Rajendran, sir. Can you hear us, sir? Good morning, madam. Good morning. Good morning to one and all. We have today here Dr. T. Ravichandran, teaching faculty, Center for Gandhian Studies and Director, Gandhi Museum, the Gandhigram Rural Institution, deemed to be university, under Ministry of HRD, Government of India, Gandhigram. Today, sir is going to give us the lecture on life skills and yoga. Welcome you, sir, on behalf of Faculty of Yoga Sciences and Therapy, Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai. Over to you, sir. Over to you, sir. Thank you very much, madam. So good morning, Dr. Sridevi. Good morning, sir. Respected Dr. Ilangovan sir, dear and respected students of yoga. It's indeed a pleasure for me to share some of my ideas on life skills or soft skills and yoga. I'm really thankful to this opportunity, to Dr. Ilangovan sir. He's not only our teacher, our professor, but he's our guru. Almost for 2 decades, he was an instrument of inspiration for thousands and thousands of yoga academics and yoga practitioners and yoga teachers. When he was in Madurai Kamaraj University and then in the Tamil Nadu TNPASU, he has created a number of trainers, yoga teachers and trainers. We are really thankful to him. But for his effort, the number of teachers would not have emerged in Tamil Nadu. Okay, sir. I've been asked to talk about life skills and yoga. Before going into the subject, I would like to take a sort of a stock taking about the global scenario. We live in the 3rd millennium and we are living amidst good and bad things. You know, so many positive factors are really contributing with us. In the year 1969, Armstrong and Aldrin were able to land on the moon and they were able to see the globe as if we are seeing the moon today. It's a marvelous achievement. And the achievements in science and technology
increase, amazing increase in life standards, and so many things are really happening in a good way. And the most important thing is the revolution in communication and transportation. We live in a small world, very small world. Shrinking of the globe is a very important phenomena. And we should also take note of the negative factors in the globe. I remember about 32 years ago, I was in Europe. I was in Spain. It was a youth camp. I spent about 2.5 months in Europe. And I remember ஒரு நாள் மாலையில் நாங்கள் அட்லாண்டிக் கடற்கரையில் அந்த பீச்சில் நடந்து கொண்டிருந்தோம். என்னோட ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்டல் ஒர்க்கர், இன்னொரு நண்பர், இஸ்ரேல்ல இருந்து வந்திருந்த நண்பர், நான் 3 பேரும் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். அவர் கேட்டார் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி, ரவிச்சந்திரன், இந்த கடலுக்குள்ள என்ன இருக்கு தெரியுமா? என்னால் அது சரியா பதிலளிக்க முடியல. நான் சொன்னேன், சார் வேல்ஸ் இருக்கா, வேற எதுவும் நிறைய ரிசோர்சஸ், மினரல் ரிசோர்சஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். ஒவ்வொரு பதிலுக்கும் அவர் நோ 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 அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டு வந்தார். அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழித்து அவர் சொன்னது அணுகுண்டுகள் என்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு. எங்க நாடு எங்களுக்கு சாதகமான சில தீவுகள்ல அணுகுண்டுகளை நாங்கள் பதுக்கி வைத்திருக்கிறோம், தயார் நிலையில் வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னார். அதன் பிறகுதான் ஹிரோஷிமா நாகசாகியை பற்றிய ஒரு பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு எனக்கு கிடைத்தது. ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி ஹிரோஷிமா நகரிலே விழுந்த அந்த லிட்டில் பாய் என்கிற குண்டு எவ்வளவு பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது என்று நமக்கு தெரியும். உங்களில் பலர் ஜப்பான் நாட்டிற்கு சென்றிருப்பீர்கள். 9ஆம் தேதி நாகசாகியில் விழுந்த குண்டு. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸோட அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த லிட்டில் பாய் அண்ட் ஃபேட்மேன் என்ற குண்டுகள் ஒரு சாதாரண பேபி பாம்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள். உலகத்தையே நாம் எத்தனையோ 100 மடங்கு அழிக்க வல்ல நியூக்ளியர் குண்டுகளை நாம் தயார் நிலையில் செய்து வைத்திருக்கிறோம். அதுக்கு மேலாக ரசாயன குண்டுகள், கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ், பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ். இப்பொழுது இந்த கோவிட்-19 என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட அதனுடைய ஒரு தாக்கம் என்ற ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நமக்கு தேவையற்ற பல விஷயங்களை மனித இனம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது. அதே போல மனிதர்களாகிய நாம் நம்முடைய மனிதர்களையே ஜாதி, மதம், மொழி, இனம், கலாச்சாரம் என்ற பெயரிலே கொல்லக்கூடிய ஒரு அவலமான ஒரு நிலை இருந்து வருகிறது. இறைவன் படைப்பில் இருக்கிற வேறு எந்த உயிரினமோ அதே உயிரினத்தை கொல்லாது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனிதன் மட்டும்தான் மனிதனை கொல்லக்கூடிய ஒரு கேவலமான ஒரு நிலையை அடைந்த ஒருவனாக, ஒரு உயிரினமாக இருக்கிறோம். இந்த நிலையிலிருந்து எவ்வாறு நாம் முன்னேறுவது, மேல் நோக்கி செல்வது என்பதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. இந்த சமயவாதிகள் பலர் சிந்தித்தாலும் சமயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அமைதி விரும்புகிற பலர் புதிய புதிய சிந்தனைகளை நமக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். எனவே நாம் இந்த நேரத்திலே நாம் நம்முடைய மனதில் கொள்ள வேண்டியது, விளக்கை ஏற்றுவோம். இருளை பழிப்பது நம்முடைய பணி அல்ல. Better to light a candle than curse the darkness. This is the motto of Amnesty International.
2 முறை உலக அமைதி பரிசு பெற்ற அந்த நிறுவனத்தினுடைய கொள்கையாக இதை வைத்திருக்கிறார்கள். நாமும் இந்த விளக்கேற்றுகிற மனிதர்களாக, ஒளியேற்றுகிற மனிதர்களாக யோகக்கலை பயின்ற நாம் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தருணம் இது. நோபல் அமைதி பரிசு பெற்ற டாக்டர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் அவர்கள் கூறுகிறார், darkness cannot drive out darkness, only light can do that. இருளை இருளால் வெல்ல முடியாது, சிறு ஒளி ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை மாற்றிவிடும் என்று கூறுகிறார். Hate cannot drive out hate, only love can do that. வெறுப்பை வெறுப்பால் வெல்ல முடியாது, அன்பால் தான் வெல்ல முடியும் என்ற கருத்தை கூறியிருக்கிறார். இந்த ஒரு வாரமாக அமெரிக்க நாட்டிலே மிகப்பெரிய இனக்கலவரம் நடந்து வருவதை நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். இதை பற்றியும் நாம் ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. இந்த தருணத்திலே நாம் நம்மை பற்றி ஒரு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. We need an introspection. Am I a happy person or am I an unhappy person? நான் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேனா அல்லது எப்போதும் கவலையோடு இருக்கிற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேனா? இரண்டாவதாக நாம் சிந்திக்க வேண்டியது, am I a professional discharger or an unprofessional discharger of duties and responsibilities? எனக்கென்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடமையை முழுமையாக நான் செய்து முடிக்கக்கூடிய மனிதனா அல்லது கொஞ்சம் அன்ப்ரொஃபஷனலா செய்யக்கூடிய மனிதனா என்பதையும் நாம் அவசியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போல இந்த எத்திக்ஸ், மாரல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சில விழுமங்களிலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா? நான்காவதாக, am I a proactive person or a reactive person? அதாவது நாம முன்வந்து நல்ல காரியங்களிலே ஈடுபடக்கூடிய, அமைதி பணிகளிலே ஈடுபடக்கூடியவராக இருக்கிறோமா அல்லது மற்றவர்களை பார்த்து அதன் அடிப்படையிலே செயல்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலே இருக்கிறோம். எனக்கு ரொம்ப பிடித்த எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு மனிதர் பில் கேட்ஸ். அவர் ஒரு பெரிய பணக்காரர், மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியினுடைய சிஇஓ என்பதில் எல்லாம் எனக்கு அவர் மேல மரியாதை இல்லை. அவருடைய உழைப்புனால எவ்வளவு உச்சத்திற்கு அவர் போயிருக்கிறார். அமெரிக்காவிலே ஒரு நடுத்தர குடும்பத்திலே பிறந்த ஒரு இளைஞன். உங்களுக்கு தெரியும், 70களிலே அமெரிக்காவில் எல்லாரும், கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாம் இரவு ஆச்சுன்னா மதுபானங்கள், விடுதிகளுக்கு சென்று இந்த கேளிக்கைகளிலே ஈடுபடக்கூடிய, இரவு முழுவதும் குடிச்சு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் இந்த கம்ப்யூட்டர் கணினி பெட்டியை எடுத்து இதை வைத்து என்னால் சாதிக்க முடியும் என்று சாதித்து காட்டிய ஒரு கடுமையான ஒரு உழைப்பாளி. So this is high time to introspect, learn and equip ourselves and emerge as an efficient professional. எனவே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கிற இந்த உலகத்துல நிறைய திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன. We need skills. Different types of skills are needed. உதாரணமாக நமக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸை கொஞ்சம் 7 வகையா நான் பிரிச்சிருக்கிறேன். நிறைய பிரிக்கலாம், 10 வகை, 20 வகை, 30 வகையா கூட பிரிக்கலாம். Number 1, literacy skills we need. Language skills, functional skills, vocational skills,
ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கில்ஸ், கல்ச்சுரல் ஸ்கில்ஸ், ரெக்ரியேஷன் ஸ்கில்ஸ். இந்த 7 வகையான திறன்களை நாம் உள்வாங்கி அதில் நல்ல திறன் பெற்று தேர்ச்சி பெற்று இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு பெரிய சாதனையாளராக மாற முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். அந்த வகையிலே நாம் ஒவ்வொரு திறன்களாக நம்மால் முடிந்த திறன்களை நாம் பார்ப்போம். நம்பர் 1, இந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன? லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அல்லது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன? உலக சுகாதார நிறுவனம், வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் லைஃப் ஸ்கில்ஸை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்கு. The abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. The ability for adaptive, இணைந்து சேர்ந்து மாறி செயல்படுகிற ஒரு நேர்மறையான நடத்தை. இது ஒவ்வொரு தனி மனிதனையோனையும் எஃபெக்டிவா செயல்படுவதற்கு உதவக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்று சொல்கிறது. So we should acquire the abilities for adaptive and positive behavior in life skills. இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று. இந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸை நாம பார்க்கும்போது இதை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு கிடைப்பவை ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை முறை. To understand the importance of peaceful, healthy and positive way of living. ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை, நேர்மறையான வாழ்க்கை. இந்த மூன்றும் நமக்கு இந்த வாழ்க்கை திறன்களை கற்றுக்கொள்ளும் போது கிடைக்கக்கூடிய பலன்களாக இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். பீஸ்ஃபுல், ஹெல்தி அண்ட் பாசிட்டிவ் வேஸ் ஆஃப் லிவிங். அப்புறம் இட் ரெடியூசஸ் வல்னரபிலிட்டி, டிக்ரீசஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் and prepares oneself to lead a better life with best values. And it enhances the quality of life. நம்முடைய வாழ்க்கை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் நிச்சயமாக உயர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழியை காட்டக்கூடியது இந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ். மூன்றாவது, ஒட்டுமொத்தமாக பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். நல்ல ஒரு அனைவராலும் மதிக்கப்படக்கூடிய நன்னடத்தில் ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே இந்த திறன்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. இந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ்ல 10 வகையான லைஃப் ஸ்கில்ஸை இங்கே வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம். செல்ஃப் அவேர்னஸ், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், problem solving, interpersonal relationship, critical thinking, creative thinking, empathy, decision making, coping with stress, managing emotions. இதை இன்னும் நம்ம வேற மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணலாம். பட் வாட் எவர் இட் மே பி, இட் இஸ் அ ரேண்டம் சாம்பிளிங். இந்த திறன்களிலே சில திறன்களை நாம் உள்வாங்கிக் கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நல்ல ஒரு மேல்நிலையை அடைவதற்கு உதவக்கூடியவை இவை என்பதை நான் உங்களோடு ஷேர் பண்ணிக்கிற விரும்புகிறேன். முக்கியமான ஒரு திறன் செல்ஃப் அவேர்னஸ். நம்மை பற்றி நாம் உணர்ந்து கொள்வதே, நான் யார், எனக்குள்ள என்ன திறன்கள் இருக்கின்றன. இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. இது ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் அவர் செல்ஸ். நான் யார் என்பதை நான் அங்கீகரிப்பது. நான் ஒரு திறமையான மனிதன் தான், நான் ஒரு சாதனையாளன் தான் என்பதை இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் தான் நமக்கு கொடுக்க முடியும். என்னுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன? ஒழுக்கம்,
நேர்மை, இது போன்ற குணாதிசயங்களை இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் தான் நமக்கு உணர்த்த முடியும். என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் என்ன, என்னுடைய பலம் பலவீனம் என்ன என்பதை எப்பொழுதுமே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். யுலிசஸ் போன்ற மிகப்பெரிய கதாநாயகர்கள் கூட அவருடைய பலத்தையும் பலவீனத்தையும் தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள். அகிலஸ் போன்றவர்களுக்கு கூட அவருடைய கணுக்காலிலே பலவீனம் இருந்ததை நன்றாக தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள். எனவே நாம் நம்முடைய பலத்தையும் நம்முடைய பலவீனங்களையும் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு பலவீனங்களை குறைத்து கொண்டு நம்முடைய பலங்களை கூட்டிக் கொண்டே சென்றால் நாம் ஒரு நல்ல உயர்ந்த மனிதர்களாக மாற முடியும். அண்ட் டிசைர்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ், என்னுடைய விருப்பமும் என்னுடைய வெறுப்புகளும் எதில் இருக்கின்றன என்பதை பார்த்து வெறுப்புகளை நாம் குறைத்து கொண்டே வரும்போது நிச்சயமாக நாம் வாழ்க்கையிலே முன்னேறிவிடும். யாரையும் வெறுத்து நாம எந்த காரியத்தையும் சாதிக்க போறதில்லை. அன்பு ஒரு அற்புதமான ஒரு கருவி, இரக்கம் கருணையெல்லாம் ஒரு அற்புதமான ஒரு கருவி என்பதால் அவற்றை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. இந்த தருணத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது, am I part of problem or part of solution? இந்த படத்துல இருக்கிற இந்த சின்ன பூனையை பாருங்க. சாதாரண பூனை கூட கண்ணாடியில நான் ஒரு சிங்கம் என்று நினைத்து சிங்கத்தினுடைய பிம்பத்தை பற்றி கனவு காண்கிறது. நம்மை போன்ற மனிதர்கள் எல்லையற்ற எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியாலிட்டி உள்ள இருக்கிற மனிதர்கள், நாம் இன்னும் உயர்ந்த மனிதர்கள் என்று நம்மை பற்றி கனவு காண வேண்டிய, சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலம் இது. எந்த காலத்திலையும் நம்மை பற்றி நாம் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. சில பேர் இருப்பாங்க, என்னால முடியாது சார், ஐ கான்ட் டூ தட், இட் இஸ் பியாண்ட் மை கண்ட்ரோல் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அப்படி யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் தயவு செய்து அந்த பக்கம் தள்ளி வச்சிருங்க. உங்களை சேர்த்து கீழே இழுத்துருவான், உங்களுக்கும் டிப்ரெஷன் வந்துடும். முடியும் அப்படிங்கிற நல்ல விஷயங்களை சாதிக்க முடியுங்கிற காரியம் உள்ள மனிதர்களை மட்டும் நீங்க உங்க கூட வைத்து கொண்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய மாறுதலை உங்களால உண்டாக்க முடியும். இதுல சில கேள்விகள் கொடுத்திருக்கிறோம். நான் காலம் கருதி அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஸ்கில், நாம டெவலப் பண்ண வேண்டிய ஸ்கில் எம்பதி என்கிற ஒரு ஆங்கில வார்த்தை. கேக்குறாங்களா? எம்பதி என்கிற ஒரு ஆங்கில வார்த்தை. எம்பதி என்றால் நம்முடைய தமிழ் மொழியிலே கழிவிறக்கம் என்று பெயர். There is a difference between sympathy and empathy. ரோட்ல நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப வயதான உடல் நோயுற்ற நடக்க முடியாத ஒரு பெரியவரை பார்க்கிறோம். ஐயோ பாவம் அப்படின்னு மனசுல நினைக்கிறது சிம்பதி. ஆனா இந்த காலத்துல அந்த சிம்பதி கூட இல்லாத பல மனிதர்கள் இருக்காங்க. அவரே பாரதிதாசன் கூறுவார், மாட்டுத்தோல் மனிதர்கள் என்று. இப்படிப்பட்ட மாட்டுத்தோல் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் சிம்பதி, இப்படி மாட்டுத்தோல் மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே சிம்பதி இருப்பதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனா எம்பதி என்பது அதற்கும் மேம்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம், கழிவிறக்கம். To put oneself in another's shoes. நான் ஒரு கார்ல போயிட்டு இருக்கிறேன், விலையுயர்ந்த வாகனத்துல போயிட்டு இருக்கிறேன். மேபி அண்ணா சாலை ஐ எம் கோயிங்.
ரோட்ல இருக்கிற நடக்க முடியாத ஒரு பெரிய ஒரு முதியவரை நான் பார்க்கிறேன். இவங்கெல்லாம் இப்படித்தான் கிடப்பாங்க, அதெல்லாம் கர்ம வினைன்னு நினைச்சிட்டு போவாங்க பல பேர். ஆனா இம்மீடியட்டா என்னுடைய மனது என்னுடைய எண்ணத்திலிருந்து மாறுபட்டு அவர்களுடைய வருத்தத்தோடு கலந்து தோய்ந்து நிற்பது. To put oneself in another shoes. இதுதான் இந்த எம்பதி. இந்த எம்பதி இன்றைக்கு நமக்கு பெரிய அளவு தேவைப்படுகிறது. பல பேர் என்னுடைய புதல்வன் கூட, அவனும் ஒரு கல்லூரி மாணவனா இருந்தான், இப்ப சென்னையில தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறான். மற்றவங்களை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேங்கிறாங்க. அதெல்லாம் இப்ப சொல்லி புரிய வச்சாதான் மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை பத்தி அவனுக்கு தெரியுது. நான் நல்லா இருந்தா போதும், நான் வளர்ந்தா போதும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தில் மட்டும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது நிறைய மாற்றத்தை அவனிடம் என்னால் காண முடிகிறது. அது நிறைய படிச்சு நிறைய அனுபவங்களை பெறும்போது தான் இதெல்லாம் அவங்களால பார்க்க முடியுது. எனவே இந்த எம்பதி என்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவரும் உள்வாங்கி கொண்டு வாழ வேண்டிய ஒரு விஷயம். எம்பதி பற்றி நிறைய தியரிஸ் இருக்குது. It is a capacity to understand another person's experience from within that person's frame of reference. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒன்று. எனவே இந்த சார் உங்க ஆடியோ கேட்கல சார், வீடியோ கூட ஸ்டில் ஆயிடுது. ரவிச்சந்திரன் சார், we are unable to hear you sir. Sir, are you on the line? Okay. Yes sir, we can see you sir. அது போட்டுக்கிறவா, கொஞ்சம் போட்டுங்க. அது போட்டுருவா. சாரி மேடம். சார் இந்த செஷன் இன்னொரு 5 நிமிஷத்துல முடிக்க போகுது சார். Again we will connect. மேடம் the audio. சார் இந்த செஷன் இன்னொரு 5 நிமிஷத்துல முடிக்க போகுது, மறுபடியும் லாக் ஆன் ஆகலாம் சார். 5 நிமிஷம் கழிச்சு. Shall I continue madam? Yes sir, yes sir, we will continue. Once we log off we will again reconnect once again. Yes sir, continue sir. Yes madam, thank you madam, sorry. So this is very much needed for us. Empathy is much needed. And another important thing, stop on it. Stop on it. And effective communication is another important aspect. Many people, very strong people who are very powerful people, do not know how to communicate. Communication is a very important art. You know, in the year 1883, September 11, Swami Vivekananda went to the United States of America. He participated in the World Parliament of Religions. He was not in coat and suit, and he was looked down by everyone. But Swami Vivekananda, when he stood up and started with
a few words. Brothers and sisters of the United States of America. In Chicago, it happened in Chicago. The hall is still there. Brothers and sisters of the United States of America. Unimaginably strong communicator. And the whole world started looking at him. And he gave a new dimension to Indian culture, Indian civilization. And the whole world started respecting our country. This is effective communication. And I remember last year, the same month, I was in Italy. I'd been there a few times. And when I was in the Colosseum, I remember I was a student of literature. And I remember most of you would have read Romeo, Antony, Cleopatra novel. Sorry, Julius Caesar. When Cassius and Brutus stabbed Julius Caesar, the body of Caesar was kept in the Colosseum, the same place I was there. Antony was out of station and Mark Antony came back. With the laid body of Julius Caesar, Mark Antony started talking in a big way. It is a very, very, very powerful talk. Just 15 minutes talk, the whole country turned against Brutus and Cassius. So communication is a must, friends. I want every one of you to be a good communicator. Don't keep idle. And there are different elements of communication like verbal skills, verbal communication, non-verbal communication, active listening skills. Some people speak too much. Some people sit silently and communicate so much. Listening is an art. Through listening, we can communicate a lot, and so much we can do in a big way. So during communication, we have to think before speaking. We make assertive communication with clarity of thought and content. We can communicate. The tone and pitch of voice is very much important. The focus on interests, needs of the listener is also important. Uncovering the hidden feelings and listening for feedback. All these are very, very important, friends. So let's be a good communicator from this moment onwards.